नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 30 तारीख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य कैबिनेट रे 5 बड़ निष्पत्ति। यह सहित राज्य में आरंभ है नुआ योजना लाभ जानतु क्यों माने उपकृत हेबे। अन्यपटे मोदी सरकार द्वारा अनेक नुआ योजना राज्य पाई लागू करा जाउचे। देश पाई किछि नुआ योजना आसीचे। केजरीवाल सरकार आणुचंती नुआ योजना मिलिबो टंका मागुणा सोलार लाइट। यह सहित देश विदेशर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। राज्य को आसुचे पुणी थे वर्षा। क्रिकेट संपर्कित खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 22टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य कैबिनेट बैठक में 5 प्रस्ताव को अनुमोदन। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार काली बसिथिबा राज्य कैबिनेट बैठक में 5टी प्रस्ताव उपर मोहर बाजिछि। कैबिनेट बैठक में आदिवासी भाषार संरक्षण पर एक मिशन गठन कराजिबो बोली निष्पत्ति होईछि। यह सहित टेक्नोलोजी व्यवहार करी भाषार प्रचार प्रसार कराजिबो। 169 जनजाति को आदिवासी मान्यता देबाको राज्य सरकार केंद्र सरकार को सुपारिश करिवे। ए नहीं कैबिनेट निष्पत्ति होईछि। अन्यपटे आदिवासी जमी किणा बिका को नहीं पूर्व कैबिनेट निष्पत्ति प्रत्याहार होईछि। नंबर 2 आरंभ है राज्य रे लाभ योजना। निर्वाचन जेते पाखे आसुचे ओडिशा सरकार गोटे पर गोटे बड़ निष्पत्ति नेउचंती। यार मध्यरे लाभ योजनार शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री। 119टी ब्लॉक रे आदिवासी माने सेमानकर लघु वनजात द्रव्य 100% बिक्री करि परिबे। उक्त योजना पई सरकार निजस्व राजकोषरु 100 कोटी टंका व्यय बराद करिसंती। ए नै आसीथिबा प्रस्तावटी राज्य कैबिनेट बैठक रे मंजूरी लाभ करिछि। 30,000 आदिवासी वनजात द्रव्य संग्रहकारी एवं 1,000 महिला एसएचजी ग्रुप एथिरे उपकृत हेबे। नंबर 3 चंदकार आरंभ है नाइट सफारी। राजधानी भुवनेश्वर निकटस्थ चंदका डंपड़ा वन्यप्राणी अभयारण्य रे पर्यटक मानक पई आरंभ करा जायछि नाइट सफारी। पर्यटक माने आजि ठारू रात्रिकालीन भ्रमणर अनुभूति नहीं पारिबे। जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग पक्षरु चंदका डंपड़ा वन्यप्राणी अभयारण्य को भरतपुर सेक्शन रे रात्रिकालीन ट्रोल बा नाइट ट्रोल आरंभ करा जायछि। तबे नाइट सफारी रे विद्यालय छात्र छात्री मानक पई 12टी गाड़ी रे जंगल बुलाइबा को व्यवस्था होईछि। पर्यटक माने राति 9टा पर्यंत सफारी रे बुली मजा नहीं पारिबे। राति 9टा रु सकाळ 9टा पर्यंत पर्यटक मानक पई बंद रहिबो सफारी। नंबर 4 फेब्रुआरी 27 रे राज्यसभा निर्वाचन। आसंता फेब्रुआरी 27 तारिख रे ओडिशा समेत 15 राज्यर 56टी राज्यसभा आसन पई निर्वाचन हेबो। ए सब सांसद मानकर कार्यकाल आसंता एप्रिल 3 तारिख रे शेष हेउछि। ओडिशार 3 सांसद अमर पट्टनायक, प्रशांत नंद और अश्विनी वैष्णव कार्यकाल शेष हेउछि। कार्यकाल अवधि सरिबा पूर्व फेब्रुआरी 27 तारिख रे भोट ग्रहण कराजिबो। ए नै भारतीय निर्वाचन कमिशन पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। नामांकन लगी फेब्रुआरी 8 रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। नामांकनर शेष तारीख फेब्रुआरी 15 तारीख। नंबर 5 चतुर्थ पर्याय स्कूल रूपांतरण। 5टी स्कूल रूपांतरणर चतुर्थ पर्याय रे सोमवार दिन 5 जिलार 343टी रूपांतरित स्कूल को लोकार्पण करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। यही स्कूल मध्यरे कलाहांडी जिलार 73 स्कूल रहिछि। कंधमालर 46, यह सहित कोरापुटर 42 विद्यालय रहिछि। भद्रकर 60, सुंदरगढ़र 82 विद्यालय लोकार्पित होइछि। नंबर 6 फेब्रुआरी 16 तारिख खंडगिरी मेला। आसंता फेब्रुआरी 16 तारिख ऐतिहासिक खंडगिरी कुंभ मेला। 24 तारिख पर्यंत चलिब कुंभ मेला। श्रृंखलित और सुरक्षित मेला को नहीं बीएमसी पक्षरु बसिछि बैठक। मौलिक सुविधा सुजोग सहित सठिक मेला परिचालना करने को विभिन्न दिग को नहीं आलोचना करा जायछि। चलित वर्ष किभली सुरुखुरु रे मेला होई परिबो, मेला परिचालना करने को कमिटी गठन कराजिबो बोली मेयर कहिसंती। नंबर 6 मो स्कूल अभियान रो नियारा प्रयास। फेब्रुआरी 3 तारिख रु 5 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेबो प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलनी। एही अवसर रे पिला मानक मध्यरे भाषा ज्ञान और सृजनशीलता वृद्धि करने योजना करिछि विद्यालय और गणशिक्षा विभाग मो स्कूल अभियान। ए नहीं जिला शिक्षा अधिकारी मानकु चिट्ठी लेखा जाइछि। छात्र छात्री को उत्साहित करने सहित इतिहास रे सेमानकर नाँ लिपिबद्ध करने को एही अवसर रे एक विश्व रेकर्ड करने को लक्ष्य रखा जाइछि। विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन रे विश्व रेकर्ड पाई उद्यम मो स्कूल अभियान पेज रे लेखा अपलोड करिवे प्राय 1 लाख छात्र छात्री।
ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। A4 ସାଇଜ୍ କାଗଜରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 7 ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଜେପିର ଯୋଜନା। ମହିଳା, ଯୁବ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପରେ ବିଜେପି ଫୋକସରେ ଏବେ ଗାଁ ଭୋଟର। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଗାଁ ଭୋଟରକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ଜଣେ ସଂଯୋଜକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ସବୁ ବର୍ଗର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କ କରିବେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ନମ୍ବର 8 ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 31 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 1 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 4 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା ରଘୁରାଜପୁର ଚିତ୍ରପଟ। ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହା ସହିତ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 10 କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଘର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେବେ ଘରର ଚାବିକାଠି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଅନୁଦାନରେ ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 53 ପର୍ଲାସି କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା 31 ଜଣ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। 2,05,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 31ଟି ରୁମ୍। ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରୁମ୍, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ସହିତ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ଏହା ସହିତ ବାଥରୁମ୍, ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଲେ 5 ଜିଲ୍ଲାର 10,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରୀରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5 ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର 65ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ସମଙ୍ଗଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପୁଣି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। 3 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିବା ଗୁରୁମାନେ। କଳାପଟି ପିନ୍ଧି ନିଆରା ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। 2022 ମସିହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାବି ପୂରଣକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି। ଖାସ୍ କରି ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠିଥିଲେ ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠି ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମିଶିଲେ ବିଜେଡିରେ। ବଲିଉଡ ଓ ଓଲିଉଡରୁ ବହୁ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 29 ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର। ଏଥିରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ବାପି ପଣ୍ଡା, ରମେଶ ନାୟକ, ଏହା ସହିତ ଚୈତନ୍ୟ ପଲାଇ, ସୁବାସ ବେହେରା, ଏହା ସହିତ ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 300ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର 19 ଜଣ ମୁଖପାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତ।
ଆଗକୁ ଦେଶର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଗତ 2019ରେ ବିଜେପି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ପାଇଥିବାରୁ ଏଥର ଦଳ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 19 ଜଣ ମୁଖପାତ୍ର, 12 ଜଣ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଏହି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ନମ୍ବର 15 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍, ଦେଶର 30ଟି ସହର ହେବ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ। ଦେଶକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର 30ଟି ସହରକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୋର୍ଟାଲ ଓ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 30ଟି ସହରରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ନଗରପାଳିକା ଅଧିକାରୀମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭିକାରୀମାନେ ଯେପରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦିଗରେ କାମ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 16 ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିଲେ ଖଡ଼ଗେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ହୋଇଛି। ନବୀନ ଓ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଞ୍ଚରୁ ନାଁ ନ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଫିସରକୁ ବସାଇ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନମ୍ବର 17 ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାରରେ ଗଠିତ ନୂଆ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 18 ଏ ବର୍ଷ 365 ନୁହେଁ 366 ଦିନ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଥାଏ 365 ଦିନ, କିନ୍ତୁ 2024 ବର୍ଷ ହେଉଛି 366 ଦିନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ଦିନ ବଦଳରେ ରହିଛି 29 ଦିନ। ଅଧିବର୍ଷ ହିସାବରେ ଏଥର ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ମାସରେ ସବୁ ବାର ଗୁଡ଼ିକ 4 ଥର ଆସୁଛି, କେବଳ 5 ଥର ପଡ଼ିବ ଗୁରୁବାର। ନମ୍ବର 19 ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଉପହାର, ମାସକୁ 900 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ମାଗଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପଲିସି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସୋଲାର ପଲିସି 2024 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ମାସକୁ 900 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 20 ମଦ୍ରସାରେ ପଢ଼ାଯିବ ରାମାୟଣ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଦ୍ରସାରେ ପଢ଼ାଯିବ ରାମାୟଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ। ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାବଦ ଶ୍ୟାମ କହିଛନ୍ତି କି ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା 117ଟି ମଦ୍ରସାରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 21 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲାଗିବ ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କାମ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କି ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ଭର୍ଜନ ପାଇଁ ବଦଳାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଗଲ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ 15 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେବା ପରେ ମାସିକ 130 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
नंबर 22 हीरो आनिला नुआ गाड़ी 3 मिनिट्रे होइजिबो 3 चकिया स्कूटर। हीरो मोटरकप एक नुआ इलेक्ट्रिक गाड़ी उपस्थापन करिछि। यह उभय 2 चकिया एवं 3 चकिया भाव काम करिबो। अर्थात 3 चकिया गाड़ी को सहजरे 2 चकिया गाड़ी रे मध्य परिवर्तन करिहेबो। यार वीडियो एबे भाइराल हेबार लागिछि। हीरो यार नाम रखिछि सर्च रखिछि। जयपुर रे आयोजित हीरो वर्ल्ड 2024 रे यहाको उपस्थापन करा जायथिला। यह एक बहुमुखी गाड़ी अर्थात विभिन्न काम यह व्यवहार करा। 3 चकिया मालबाही गाड़ी सहित इलेक्ट्रिक स्कूटर भाव में काम करिबो। नंबर 23 टीम इंडिया को लागिला झटका। प्रथम टेस्ट रे हारिबा परे भारतीय क्रिकेट दल पई खराब खबर सामना को आसीचे। विशाखापट्टनम रे खेला जिबाको थिबा द्वितीय टेस्ट रे तारका ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा यह सहित मध्यक्रम बैट्समैन केएल राहुल बाद पड़िचंती। ए नै बीसीसीआई पक्षरु सूचना दिया जाइछे। भारत इंग्लैंड मध्य 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज खेला जाउछे। यार द्वितीय मैच फेब्रुआरी 2 तारिख रे विशाखापट्टनम रे खेला जिवो। एही मैच रे जडेजा और राहुल बाद पड़िबा द्वारा टीम इंडिया दुर्बल रहिबो।